स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। तुम देख रहे हो पंजाब का सब तो वध वेख्या जाने वाला शो, जिस विच असी उन्हां मुद्दों की गल करते हैं जो मुद्दे सीधा तुहाडे नाल जुड़े हुए हैं। वो मुद्दे जिहड़े आम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा नहीं। अज उस मुद्दे की गल करन जा रहे हैं जो मुद्दा इन दिनी खासा सरगर्मियां दे विच है, सुर्खियां दे विच है। जी हाँ, वो मुद्दा हैगा कि सरबत खालसा जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, सरबत खालसा नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं कहा, पर संकेतक तौर पर यह कह दिता गया कि सरबत खालसा इस विसाखी ते नहीं मनाया जाएगा। पंजाब के मौजूदा हालातों ते सारिਆਂ ही पता कि जो हालात चल रहे हैं उन्होंने हालातों को ध्यान में रखदे हुए भाई अमृतपाल होरां वालों ये अपील की गई सी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं कि इस मुद्दे के उत्ते जो मौजूदा हालात ने पंजाब के या पंथ के मौजूदा हालात ने उस मुद्दे उत्ते सरबत खालसा सद्या जाए। एक वीडियो दे विच उन्होंने कहा, एक दिन बाद ही दोबारा फिर वीडियो आ जाती है। उस वीडियो दे विच भी उन्होंने कहा, पहली वीडियो दे विच इदां लग्या कि उन्होंने टोन अपील वाली है, दूजी वीडियो दे विच इदां लग्या कि वो शायद डिकटेट कर रहे हैं कि नहीं तुहानूं सरबत खालसा बुलाना ही चाहिए। सो इन्हां तमाम मुद्दों को लैके जो क्या सराइयां चल रही सी कि सरबत खालसा बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता, उन्हां ते विराम लांदियां होया जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों साफ कर दिता गया है कि विसाखी ते नहीं बुलाया जाएगा सरबत खालसा। सो एक एक करके तुहानूं पॉइंट भी दस रहे हैं। अमृतपाल सिंह ते सरबत खालसा बुलाउण दी अपील नूं एक वड्डा झटका जरूर लग्या। विसाखी ते नहीं बुलाया जाएगा सरबत खालसा। जथेदार यानी हरप्रीत सिंह जी नहीं सदणगे सरबत खालसा। जथेदार साहब वालों विसाखी मौके गुरमत समागम का ऐलान कर दिता गया है। 12 तो 15 अप्रैल तक ये समागम चलणगे। तख्त श्री दमदमा साहब विखे धार्मिक समागम में चलणगे। जथेदार साहब ने सरबत खालसा बुलाने का कोई भी संकेत है जिहड़ा वो नहीं दिता। गुरमत समागम के ऐलान मगरों सरबत खालसा सदन की संभावना जिहड़ी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। गुरमत समागम मौके संगत नूं वड्डे पद्धर ते आउण दा सद्दा दिता गया। जथेदार साहब ने इस तो पहला 7 अप्रैल नूं एक खास समागम बुलाया जिस दे विच पंथ ते पंजाब प्रति समर्पित पत्रकार भाईचारे नूं सद्दा दिता गया है तां जो पंजाब के मौजूदा हालातां ते चर्चा की जाए। दरअसल अमृतपाल ने एक वीडियो जारी करके मौजूदा हालातों उत्ते सरबत खालसा बुलाने की अपील की सी। इस दे नाल ही एक होर सवाल, पुलिस की चुप्पी ते भी हुण वड्डे सवाल चुके जा रहे हैं। नाल सवाल ये भी है कि सरबत खालसा ना बनाने का फैसला ठीक है, अमृतपाल के मामले का ढुकवां हल की है, या मौजूदा स्थिति दे विच पंथ दे अगे जिहड़ियां चुनौतियां ने उन्हां दा हल की है। इस तमाम गल्लां बारे गलबात करने लई साडे नाल एक खास पैनल मौजूद है। नॉन पोलीटिकल विचार चर्चा लैके आए हैं तां जो असल मुद्दा भटके ना, असल मुद्दे की गल भी होवे और वो लोग साडे इस पैनल दे विच मौजूद ने जो पंथ प्रति दर्द रखते हैं। भाई मनजीत सिंह जी मैंबर ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साडे नाल मौजूद ने। इंदरपाल सिंह जी डायरैक्टर ने ओवरसीज़ श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल दे, और सुखदेव सिंह फगवाड़ा कोआर्डीनेटर ने अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही मेहमानों का। दरअसल सरबत खालसा बुलाया जाना चाहिए कि नहीं बुलाया जाना चाहिए, इसते भी कौम ते पंथ एक मत नहीं हो पाया। कुछ तरह कह रही सी कि विवादित मसला हैगा सारा, इस विवादित मसले के उत्ते सानू नहीं बुलाया जाना चाहिए सरबत खालसा। कुछ लोग कहते सी कि नहीं मौजूदा हालातों को वेखदे हुए सरबत खालसा जरूर बुलाया जाना चाहिए। हालांकि दल खालसा वालों भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि ये मौजूदा हालात मौजूदा समा और नहीं ये संदेश दिंदा कि सानू सरबत खालसा बुलाया जाना चाहिए, इस करके इसनूं टाल देना चाहिए। सो मोटी मोटी गल है जिहड़ी जिस मुद्दे के उत्ते पंथ की एक राय एक मत ना होवे तां कि उस मुद्दे ते सरबत खालसा बुलाया जाना चाहिए, ये भी एक वड्डा सवाल है। क्योंकि जे तुसीं इतिहास के रोखे च जाओगे तो सरबत खालसा जदों जदों बुलाया गया उदों उदों पंथ की एक वड्डी तेरिया पंथ का एक वड्डा समूह है जिहड़ा वो एक मत सीगा, एक राय सीगा, तां ही सरबत खालसा बुलाया जाता सीगा। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई। शुरुआत भाई मनजीत सिंह होरां तो करते हैं। भाई मनजीत सिंह जी, सीधे तौर पर ना सही पर असिधे तौर पर यह सुनेहा तो आ गया कि सरबत खालसा नहीं बुलाया जाएगा, तुसीं इस फैसले नूं किस तरह वेखदे हो? हरप्रीत सिंह जी, मैं बेनती करनी चाहना है जी कि सरबत खालसा बुलाउण दा अधिकार केवल ते केवल श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार दे कोल आ जी, और किसी के कहण ते कदे खालसा सरबत खालसा नहीं बुलाया जाता जी, और ना सरबत खालसा बुलाउण दे कोई इस वेले कोई इहो जिहे हालात ने, क्योंकि साडी कौम जिहड़ी है ये ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते ਵੱਖ-ਵੱਖ राय रखती है। ਜਿਹੜੇ पुराने सरबत खालसा की गल असीं करते हाँ, बुलाउंदे सी सिंह जी जदों 12 मिसलियां बड़ियां सन जां इस तो पहला भी, उदों हालात जिहड़े आ होर सन।
ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਬਖੇੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ, ਸਬਰ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ NSA ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਬਰੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ 8-10 ਡਬਰੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ NSA ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ 20-20, 25-25 ਕੇਸ ਪਏ ਔਰ 8-8, 10 ਸਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੱਧਮ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1708 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦਿਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕਦਮ ਤਣੀ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ 3 ਘੰਟੇ 3.25 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਦੁਬਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੋਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲਾਈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਾ ਕਿ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਸਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਸਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਸਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸਹੀ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਸਾਰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਰਅਸਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1723 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਮਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1748, 1733 ਅਤੇ ਫਿਰ 1805 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-15, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। 1805 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਤਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਟਸਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਗਭਗ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਈ। 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਉਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 5% ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਡਬਰੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੇਸ ਲੜਨੇ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜਣਾ, 348 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ 12 ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੂ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ NSA ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀਕ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਛਡਾਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕੇਸ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਹੋ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSA ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 307 ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ NSA। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਟੇਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ
ਸਨਮੁਖਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਿਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਲੋਨਾਇਸ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1995 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਸਟਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗਿਲਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 13 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰੀਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ 104ਵੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸਲੀ ਫੈਕਟਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਇਹੀ NSA ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਠੀਕ 104 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗਾ NSA ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ 1 ਸਦੀ ਬਾਅਦ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਾ, ਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਹੂ ਵਿਲ ਗ੍ਰੈਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ NSA ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਨ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੇ 2024 ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ,
ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ? ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਈਵਨ 7-8 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 15 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।